Hello everyone, good morning. So I could see many familiar faces in class, some unfamiliar faces, but mostly familiar faces. Okay, fine, whatever it might be. So the thing is, this is the first session of our mentorship, which is meant for 2027 prelims and mains. Okay, this is almost a 1.5 year long program. So, and every Sunday without fail, from now till next year prelims, you will have examinations every Sunday. Okay, that too, every Sunday, most of the Sundays, there would be prelims plus mains examination. Okay, both the sections would be combined. And to see, one thing that we need to understand is, first and foremost, always remember that there is no separate preparation for prelims and mains, sir. Okay, so only an integrated preparation will help you in gaining more knowledge and information, which will help you in clearing any kind of paper. In fact, for that matter, this year's paper was an eye-opener for most of the aspirants. Chala mandi UPSC, what it can do, it has shown this year. Okay, so how it can complicate the things, how they can go to, so some remote areas which are not touched by the students. Ilantivannni kuda manaku for the first time we have experienced through the paper this year. Yes or no? So it's an eye-opener for both the students and even for the teaching fraternity also it is an eye-opener. So because of which reason, this mentorship program, we will do all things necessary. Don't think that whatever has been promised, only that would be done. But whatever is required for the exam, చేంజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్కి తగ్గట్టు ఏమేమి కొత్త విషయాలు మనకు కావాలో అవన్నీ కూడా మనం చేయడానికి మ్యాక్సిమం అటెంప్ట్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ మైట్ హవ్ సీన్ దట్ కరెంట్ అఫైర్స్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ డొమైన్. సో మోస్ట్ లైక్లీ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ విల్ కండక్ట్ సమ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్స్ ఫర్ యూ పీపుల్. అంటే కొన్ని మీరు హిందూ పేపర్ వరకు మాత్రమే చదవగలరు, కానీ కొంచెం డైవర్సిఫైడ్గా డిఫరెంట్ పేపర్స్ నుంచి మంచి టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ టాపిక్స్ని మనము మెయిన్స్ కానీ ప్రిలిమ్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి, సో వాటిని మనం ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలని చెప్పి, సో దోస్ సెషన్స్ ఆల్సో వుడ్ బి కండక్టెడ్ అడిషనలీ, ప్రైమర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద రైజింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్. సార్, కరెంట్ అఫైర్స్కి వెయిటేజ్ చాలా పెరగడం వలన మనం ఈ పని ఎవ్రీ సాటర్డే ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ వీ కెన్ పాసిబిలీ డూ దిస్ థింగ్. Okay, so and some of you might be thinking like, sir, we will not be available in Hyderabad, or you might be coming only for the examination on Sunday. So, but the sessions are going to be conducted both online and offline. So, current affairs sessions matram compulsory ga ee samvatsaram, okay, maybe the coming week or the week after. From Saturday on or Saturday in the afternoon, 1.5 to 2 hours, we will deal with all prominent developments which have occurred across the world, which are relevant for UPSC. We are going to tackle them. ఓకే, దాని ద్వారానే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఒక 5-6 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు చాలా డైమెన్షన్స్ అక్కడ క్యాప్చర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు డిఫెన్స్ మీద కూడా, పర్టికులర్లీ దిస్ ఇయర్ యూ మైట్ హావ్ సీన్ ఇన్ ద పేపర్ సమ్ 5-6 క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ కమ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్. దే ఆర్ నాట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఇట్స్ ఎ న్యూ డైమెన్షన్ దట్ యూపీఎస్సీ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్. ముందు వరకు అసలు డిఫెన్స్ మీద ఎప్పుడు అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండేది కాదు. But nowadays, what is happening is defense has become national mainstream issue. కాబట్టి ఆ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ గురించి కూడా, లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ గురించి కూడా కొన్ని సెషన్స్ తీసుకోవడానికి we will attempt to take some sessions. So these are the two things which we can analyze from this year's prelims paper and we can implement them. But మెయిన్స్ జరిగిన తర్వాత మనకి ఇంకా కొంచెం తెలుస్తుంది ఎలా ఉంది యూపీఎస్సీ మూడ్, ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ఏ డైమెన్షన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు, ట్రెడిషనల్గానే ఉన్నారా లేకపోతే ఏదైనా కొత్త డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నారా, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక హార్డ్లీ 80 daysలో మెయిన్స్ పేపర్ అవుతుంది. మెయిన్స్ పేపర్ అవ్వగానే అప్పుడు కూడా కొంచెం మనం కోర్స్ కరెక్షన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. So these are the things that we can possibly do, and rest assured the question papers are going to be of very good quality. Don't worry about the question papers, sir. Maximum year prelims dimensions lone questions అడగడానికి ట్రై చేద్దాం. దాంతో పాటు కొంచెం కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది స్టూడెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సార్. That is something which we cannot do ourselves. What we can do is we can get the papers evaluated and release a mark list. ఓకే, మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మార్క్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేయగలం, కానీ పేపర్స్ తీసుకొని మళ్ళీ టీచర్స్ దగ్గరికి మీరే అపాయింట్మెంట్కి రావాలి. వీ కెనాట్ బీ బిహైండ్, ఓకే, సేయింగ్ దట్ మీ పేపర్ ఏది చూపించండి అని చెప్పి మేము అడగలేదు.
మీరు మాత్రం కంపల్సరీగా ఇన్స్టిట్యూట్కి ఫోన్ చేసి టీచర్ అవైలబిలిటీ బట్టి మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం సండే రోజు ఏదైనా పేపర్ మీరు రాయడానికి వస్తే లాస్ట్ సండే రాసిన పేపర్ అయిపోయి ఉంటుంది కరెక్షన్. దాన్ని తీసుకుని మీరు సండే రోజు వీలైతే సండే రోజు, లేకపోతే ద నెక్స్ట్ డే యూ కెన్ కమ్ టు ది టీచర్ and you show the paper. We can give you proper direction with respect to how to change your answer. దాంతో పాటు నాలెడ్జ్ డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉంటే ఏ మెటీరియల్ చదవాలనేది కొంతవరకు మేము హెల్ప్ చేయగలం. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ డూ. ఓకే, అట్ బెస్ట్ దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ డూ. సో దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ అపాన్. ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రైమరీలీ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ ఎసెన్షియల్ థింగ్ సార్. See, the exam with the year, it is becoming more and more competitive, sir. That is one thing that I have to tell you. And being lazy is not an option. అది కూడా మళ్ళీ ఫౌండేషన్ కోర్సులో ఎవరైనా లేజీ ఉంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు, కానీ మెంటర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం ద ఎగ్జామ్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ విత్ ది నెసెసరీ సీరియస్నెస్ అండ్ యూ పీపుల్ షుడ్ నాట్ మిస్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ టెస్ట్. వెదర్ యూ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్, unprepared for it, ill, not ill. Okay, I don't know what you are going to do, but be present on the exam day in the institute and write the exam. ఇంకా మరీ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కావాలంటే ఒక 2-3 days డిలే చేసి తర్వాత వచ్చి రాయడానికి ట్రై చేయండి. మీరు చూసుంటే సిలబస్ షీట్ కూడా సబ్జెక్ట్స్ చాలా క్లియర్గా డివైడ్ చేశాం. ఆల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్కి 1 month ఈచ్ వచ్చింది. దాంతోపాటు మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మనము ఏవైతే సిగ్నిఫికెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో వాటికి కొంచెం ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం. దాంతోపాటు కరెంట్ అఫైర్స్లో మ్యాక్సిమం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కూడా మేము కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, ఫ్రమ్ ఆల్ పాసిబుల్ డైమెన్షన్స్ విల్ ట్రై టు కవర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. కానీ మీరు మాత్రం కంపల్సరీగా మోర్ అండ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఓకే ఆన్సర్ రైటింగ్. ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి, హౌ ద ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ లుక్ లైక్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్సెక్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఆన్సర్కి అప్రోచ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఉండాలి, ఈ డైమెన్షన్స్ మీద మీరు బాగా ఫోకస్ చేస్తే దెన్ ఆటోమేటికలీ యువర్ మార్క్స్ విల్ ఇంప్రూవ్. అదేవిధంగా మెయిన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రాంలో చాలా మంది క్యాండిడేట్స్ ఏం చేశారంటే ప్రిలిమ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు. దిస్ ఈస్ వాట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ దిస్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే వర్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ ఆన్ మెయిన్స్ బట్ నాట్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్. ప్రిలిమ్స్ ఎప్పుడైతే పేపర్ డైనమిక్ వచ్చిందో మెయిన్స్కి ఫుల్ ప్రిపేర్డ్ ఉన్నా ప్రిలిమ్స్లో స్కోర్ తక్కువ వచ్చింది. దెన్ యువర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ అప్ టు నథింగ్, రైట్? Yes or no? So you don't even get a chance to appear in the mains examination. అన్నప్పుడు మనకు మొత్తం ఓకే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషనే వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి మీరు మాక్సిమం ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ రెండు ఇంటగ్రేటెడ్ చదవడానికి ట్రై చేయండి. దాంతోపాటు ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ స్మాల్ సజెషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హౌ యూ షుడ్ ప్లాన్ ద కమింగ్ 3 to 4 months. Okay, nearly till November, how you should plan your preparation. I will give some instruction. Listen to this carefully, sir. అసలు మన ప్రిపరేషన్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఓకే, ఇప్పుడు జూన్ కదా, సో ఈరోజు June 1st అయితే జూన్, ఓకే, జూలై, ఆగస్ట్ అండ్ సెప్టెంబర్ 4 months మీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ 4 monthsలో మీరు మ్యాక్సిమం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఆప్షనల్ మీద. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, ఆప్షనల్ మీద కంపల్సరీగా ఈ 4 months ఫోకస్ చేయాలి. ఈ ఆప్షనల్ మీద ఫోకస్ కూడా ఎలా చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. So let's suppose your optional is some optional, okay? So and in paper 1 there would be part A and part B. And then in paper 2 there would be what, sir? Part A and part B. So coming 4 months కంపల్సరీగా ఒక్కొక్క మంత్ హాఫ్ ద డే అంటే మినిమం ఆఫ్ 5 to 6 hours యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఆన్ యువర్ ఆప్షనల్. మీరు క్లాస్లో రిపీట్ చేసిన నోట్స్ అవుతారో, లేకపోతే క్లాసెస్ ఇంతవరకు తీసుకోకపోతే క్లాసెస్ తీసుకుంటారో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఆన్ ఈచ్ పార్ట్ 1 month, సార్. కంపల్సరిగా ఈ వర్క్ మీరు గ్యారంటీగా చేయాలి వీక్లీ 6 days, బికాస్ ఆన్ సండే యూ విల్ కమ్ అండ్ రైట్ ఎగ్జామినేషన్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ రీజన్ ఇట్స్ నాట్ ఫీజిబుల్. సో ఖచ్చితంగా మీరు పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి మీద 4 months మీరు కంపల్సరీగా ఫోకస్ చేయాలి. ఇది ఫోకస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సెప్టెంబర్ అయిపోయిన తర్వాత you will have November and December. Here you should dedicate the entire month of November for paper 1 and December for paper 2. This is with respect to your optional preparation. This should not stop at any cost. ఇది మాత్రం అసలు ఆపడానికి వీలే లేదు. రోజు 5 hours 6 months పాటు ఇప్పటి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఆప్షనల్ మీద కంపల్సరీగా ఫోకస్ చేయాలి.
మీరు ఈ 500 మార్క్స్ మీరు ప్రాపర్గా టేక్ కేర్ చేస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ది 1250 విల్ టేక్ కేర్ సార్. ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో కెన్ బి టేకెన్ కేర్, బట్ ఆప్షనల్ షుడ్ బి యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు దానికి ఎలా వర్క్ చేస్తారు ఏంటి కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోండి. 6 monthsలో 5 hours per day, 6 days a week. Okay, that is roughly how many hours it would be, sir? 24 days it will come to. Yes, 120 hours per week. So 120 means here 480, then again somewhere around 240 there. So that is roughly around how many, sir? 720. Is it correct? Okay, 720 hours in total you have to dedicate for your optional. సార్ మా ఆప్షనల్ చాలా చిన్నది, మాకు చదవడానికి ఏం లేదంటే మీరు కరెక్ట్ సోర్సెస్ చదవట్లేదని మీనింగ్. ఆప్షనల్ ఏది కూడా ఎగ్జాస్ట్ అవ్వదు. వాట్ ఎవర్ ద ఆప్షనల్ మైట్ బి, ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ సోషియాలజీ, ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ పొలిటికల్ సైన్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఆప్షనల్ మైట్ బి, ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెండ్ ద నెసెసరీ టైమ్ ఆన్ ఇట్. నియర్లీ 720 hours మీరు కమింగ్ 6 monthsలో మీ ఆప్షనల్ మీదనే కూర్చోవాలి. Are you understanding this? So if you are dedicating for optional nearly 720 hours, so rest of the day అంటే ఒక 5 hours జనరల్ స్టడీస్ మన సిలబస్ ప్రకారం మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. మీరు సిలబస్ చూస్తే Jan 17th, యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఐ వాస్ ప్లానింగ్ టు ఎండ్ ద సిలబస్ బై December end, బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ రీజన్. ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ రివిజన్ Jan 17th అంటే సంక్రాంతి టైంకి మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒక రౌండ్ రివిజన్ అయిపోతాయి. All the 12 subjects which are present in mains, 6 subjects which are present in prelims, అన్నీ కూడా ఒక రౌండ్ రివిజన్ మీకు ఎప్పటికి అయిపోతాయంటే Jan 17th అయిపోతాయి. Jan 17th అంటే లీవ్ ఇట్ బి 17 days వదిలేయండి. డిసెంబర్ లోపు మీరు ఆప్షనల్కి నియర్లీ 720 hours స్పెండ్ చేస్తే, సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఏ సిమిలర్ అమౌంట్. లెట్స్ సపోజ్ 5 hours per day you are spending on optional, 5 hours you have to spend on the syllabus that has been allocated for you. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, న్యూస్ పేపర్ చదివి అది కూడా జనరల్ స్టడీస్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాము అనుకోవడం తప్పు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టైమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ 5+5 ఫర్ న్యూస్ పేపర్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్? 5+5 దీనికి డెడికేట్ చేసి దాని తర్వాత న్యూస్ పేపర్కి మీరు 1.5 hour, ఓకే 2 hours, అది మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఆ న్యూస్ పేపర్ చదవడం అనేది అడిషనల్ వర్క్. దాన్ని కూడా దీంట్లోకి మాత్రం కలపకండి. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, మంచి నోట్స్ కూడా తయారు చేసుకోవాలి. నోట్స్ అనేది ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ కోచింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నోట్స్ తయారు చేసుకోవడం కొంచెం సులువు, ముందులాగా కాదు. ఓకే, నాట్ లైక్ బిఫోర్. నౌ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ మోర్ సింప్లర్. హౌ ఇట్ ఈస్ సింప్లర్? ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. Now in note making you will not find much difficulty because you can discrete between what is important and what is unimportant. అది కూడా చెప్తున్నాను నేను. ప్రిలిమ్స్కి మ్యాక్సిమం నోట్ మేకింగ్ మనకు అవసరం లేదు. నోట్ మేకింగ్ అంతా కావాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ మాత్రమే కావాలి. మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి నోట్ మేకింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ కీప్ వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ యు ఆర్ రీడింగ్. ఓకే, డెఫినేషన్స్ 1 book. ఓకే, సెకండ్ వన్ స్టాటిస్టిక్స్ 1 book. ద థర్డ్ బుక్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కీవర్డ్స్. ఓకే, అండ్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ బుక్లోనే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ 3 books మాత్రం మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా క్యారీ చేయండి. మీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ క్వాలిటీ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. ఒక బుక్ డెఫినేషన్స్కి, ఒక బుక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్కి, ఒక బుక్ మాత్రం కంప్లీట్లీ డెడికేటెడ్ టు కీవర్డ్స్ విచ్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ టాపిక్. ఇఫ్ దీస్ 3 books యూ హ్యావ్ విత్ యూ, కమ్ వాట్ మే, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే మీరు ఈజీగా ట్యాకిల్ చేయొచ్చు. పాలిటీ ఎండ్ అయిపోయేలోపు ఈ 3 sections మీ దగ్గర పాలిటీ నోట్స్ రెడీగా ఉండాలి. Okay, so that is one thing that you can focus upon: definitions, statistics, examples, and keywords. Finally, why I am telling this is because in a mains answer you cannot write anything apart from this. ఈ 3 కాకుండా మీరు ఇంకా ఏమీ రాయలేరు. నేను 100% చెప్తున్నాను, మీ దగ్గర ఎంత బ్రిలియంట్ అనాలిసిస్ ఉన్నా అనాలిసిస్ ఆల్సో షుడ్ బి బిల్ట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, డెఫినేషన్స్ ఆర్ కీవర్డ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో ఈ 3 things కాకుండా మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్లో రాయడానికి ఇంకేమీ ఉండదు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ జస్ట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, కనెక్టింగ్ ద కీవర్డ్స్ టు ద గివెన్ స్టేట్మెంట్, giving proper examples, giving proper statistics. All of those things are just connecting words, but your answer's crux is going to remain in these 3 dimensions only. కాబట్టి ఒక నోట్ బుక్ పెట్టుకొని దాన్ని రిపీటెడ్గా మీరు రివైజ్ చేస్తే ఆన్సర్ క్వాలిటీ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది.
దాంతోపాటు సండే రోజు నేను హాఫ్ డే ఎగ్జామ్ రాస్తారు, రెస్ట్ హాఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ యాజ్ అన్ హాలిడే ఫర్ యూ. వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ సినాప్సిస్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే, సో బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్ సినాప్సిస్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్నూన్ అవర్స్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ద సినాప్సిస్ ప్రాపర్. సినాప్సిస్ మీరు చదివినప్పుడు కంపల్సరిగా మీకు మోర్ కీవర్డ్స్ దొరుకుతాయి, మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ దొరుకుతాయి, మోర్ స్టాటిస్టిక్స్ దొరుకుతాయి. వాటన్నిటిని కూడా మీ నోట్స్లోకి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. This is what you need to essentially focus upon. Collect all possible keywords and statistics, okay, all possible examples, and keep them in a ready fashion in order to use them in the examination whenever the question comes. Are you understanding this, sir? దాంతో పాటు ఓకే, సో ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ సార్. ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అంటే, మేము వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ చెప్తాం. చెప్పినప్పటికీ మీరు డైలీ బేసిస్ మీద రోజుకు ఒక 2 టాపిక్స్, ప్రామినెంట్ టాపిక్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ పిక్ చేసుకోండి. ఇఫ్ నీడ్ బి వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద టాపిక్స్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే, ప్రామినెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ మీరు రోజుకి 2 టాపిక్స్ ఏమైనా ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి, ఆటోమేటికలీ బై ద టైమ్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ 6 months, దట్ ఈస్ 180 days వుడ్ బి దేర్. సో పర్ డే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ 2 టాపిక్స్, నియర్లీ 320 టాపిక్స్ నోట్స్ మీ దగ్గర కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దెమ్ ఆన్ వీకెండ్ క్లాసెస్, కానీ మీకు మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు కూడా సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ కొంచెమైనా చేయండి. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే, ప్రిపరేషన్లో ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది, బట్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ విచ్ టాపిక్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అవునా కదా? ఆ టాపిక్ క్వశ్చన్ రావచ్చు అని తెలిసినప్పుడు ఎవడైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈజీగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలడు. అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి? జడ్జిమెంట్ కావాలి మనకు, ఈ టాపిక్ మనకి ఇంపార్టెంట్, ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ రావడానికి హై పాసిబిలిటీ ఉంది. నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఒకటి. సో యూ హ్యావ్ సీన్, ఓకే, ఆఫ్ లేట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ కండక్టింగ్ ఏ వెరీ లార్జ్ బెంచ్ హియరింగ్ ఆన్ విచ్ ఇష్యూ సార్? Sabarimala issue. Yes or no? So Sabarimala issue is essentially over the idea of ERP practice, right? Essential religious practice is the crux of the Sabarimala large court bench that has been set up. కాబట్టి ఈ ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ ఈ ఇయర్ కంపల్సరీ దాన్ని రివిజన్ చేయబోతున్నారు. రివిజన్ చేసినప్పుడు వాట్ న్యూ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను అర్లియర్ వెన్ ద శబరిమలై జడ్జ్మెంట్ వాస్ గివెన్, ద సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ హ్యాస్ మేడ్ ఎ స్టేట్మెంట్ సేయింగ్ దట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ షుడ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఓవర్ రైడ్ ద ట్రెడిషనల్ మొరాలిటీ ఆఫ్ సొసైటీ అని చెప్పి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లోనే 2019 ఆర్ 2018లో శబరిమలై జడ్జిమెంట్ వస్తే 1920 పీరియడ్లో సుప్రీం కోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఏమని? కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ షుడ్ ఓవర్ రైడ్ ద ట్రెడిషనల్ మొరాలిటీ ఆఫ్ ద సొసైటీ అని చెప్పి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు. నౌ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ అగైన్ గోయింగ్ టు చేంజ్. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ స్టేట్మెంట్ సేయింగ్ దట్ ట్రెడిషనల్ మొరాలిటీ షుడ్ ప్రివేల్ ఓవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. We don't know what the judgment is going to be, but it is significant reinterpretation of the earlier interpretation by the Supreme Court. కాబట్టి ఈఆర్పి ప్రాక్టీస్ మీద మనము ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేసి, లేకపోతే 45 minutes స్పెండ్ చేసి కరెక్ట్గా నోట్ డెవలప్ చేసుకోవడం చాలా కరెక్ట్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐ ట్రైయింగ్ టు సే సార్? సో ఇలాంటివి మనకు కళ్ళకు డైరెక్ట్ కనిపిస్తుంటాయి ఇష్యూస్, వాటిని మనం పిక్ చేసి దానికి నోట్స్ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మెయిన్స్కి. ఆ పని మీరు సగం చేశారనుకోండి, రెస్ట్ హాఫ్ ఇన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. కాబట్టి మీకు ఏమవుతుంది? మొత్తానికి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. Okay, so this is what you people need to do, sir. Okay, apart from this, one more important thing that I want to tell. So 720 hours you have dedicated for your optional. Similarly, 720 hours for the timetable that has been prescribed for you people, you are going to spend. Then per day, nearly 2 hours time you spend on current affairs. Maybe 1 hour for reading the newspaper, 1 hour for preparing for the topics that have been assigned to you people as a part of current affairs. ఈ 3 పనులు మీరు కరెక్ట్గా చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుందంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈస్ గోయింగ్ టు గ్యాదర్ అరౌండ్ యూ. ఓకే, నోట్ మేకింగ్లో కూడా కంపల్సరీగా నేను చెప్పిన ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వండి. డెఫినేషన్కి ఒక బుక్ పెట్టండి, ఎగ్జాంపుల్స్ స్టాటిస్టిక్స్కి ఒక బుక్ పెట్టండి, కీవర్డ్స్కి ఒక బుక్ పెట్టండి. If you do these things, okay, consistently over a long period of time, naturally your answer writing quality is going to get enhanced. And remember, don't expect any quick results here. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత సెకండ్ ఎగ్జామ్కి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు.
మార్క్స్ తక్కువ వస్తే డిమోటివేట్ అయ్యి డిసపియర్ కూడా కాకండి, నేను ముందే చెప్తున్నాను. ఓకే, సో డిమోటివేషన్ ఈస్ ద నార్మ్ ఆఫ్ ద డే, మోటివేషన్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దక్కా ముక్క దీంట్లో మనకు దెబ్బలు తగిలితే కానీ మనం నేర్చుకోము. we have to have, okay, we have to have challenges in this examination. We cannot escape from challenges. And first exam, second exam lo marks takku rangane, nenu I'll tell you practically, last year in the mentorship program we had nearly 100 students. What happened is, by the end of the program only 30 to 40 students were coming and writing the exam. Meaning enti 60% self elimination ainata, avuna kada? సో కాబట్టి మీకు ముందు రోజు చెప్తున్నాను, ఆ సెల్ఫ్ ఎలిమినేషన్ కేటగిరీలో మీరు ఉండకండి, కరెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాయండి. ఓకే, గుడ్ బ్యాడ్ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీథింగ్. ఓకే, జస్ట్ మేక్ ఎ కమిట్మెంట్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎగ్జామినేషన్. మనకు ఇంకా అవసరం లేదు. ఓకే, చాలా మంది వచ్చి అరే ఈ పేపర్ కంటే ఇంకో పేపర్ బాగుంది, మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఇలాంటి మాటలు చాలా మంది మాట్లాడతారు మీ చుట్టుపక్కల. కానీ నేను మళ్ళీ కూడా ఒకటి చెప్తున్నాను, ఈ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ తగ్గట్టు సమ్వాట్ నియర్ టు ద ప్రిలిమ్స్ పేపర్ అవర్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్స్ ఫర్ ప్రజెంట్ సార్. సమ్వాట్, ఐఎమ్ నాట్ క్లెయిమింగ్ దట్ ఓకే మేము మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇట్లా ఇచ్చేసామని నేను చెప్పాను, కానీ సమ్వాట్ క్లోజర్ టు ప్రిలిమ్స్ అవర్ పేపర్ ఈస్ దేర్. అవర్ జడ్జిమెంట్ ఈస్ ఇన్ ఎ లిటిల్ సింక్ విత్ యూపీఎస్సీ జడ్జిమెంట్. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్స్ కరెక్ట్గా రాయడం మీద మీరు మ్యాక్సిమం ఫోకస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ప్రిలిమ్స్ అనేది చాలా దగ్గరకు వెళ్తారు. దాంతోపాటు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, బిలీఫ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఓకే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వేవరింగ్ మెరిట్. మెరిట్ ఎప్పుడు వేవర్ అవుతుంటే దానికి స్టడీనెస్ ఉండదు. ఏం లేదు, కమిట్మెంట్ చేసుకోండి, కంపల్సరీగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం, ఎగ్జామ్స్ రాసి దాంట్లో వచ్చిన మార్క్స్ని మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తామని చెప్పి అదొక్క కమిట్మెంట్ మీకు మీరు ఇచ్చుకోండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. And have belief and trust. When necessary, we ourselves will tell you, okay, which material to prepare from. కొన్నిసార్లు ఎవరైనా ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇఫ్ ఇట్ మేక్స్ ఎక్సెప్షనలీ గుడ్ మెటీరియల్ on any particular topic, then what we can do, we have to tell you people that you have to read from this. Don't you think that many standard books which are present in the market today, they have been derived in this fashion from coaching materials or not, sir? వచ్చాయి మరి అట్లాంటప్పుడు అట్లాంటి మెటీరియల్ కనిపించినప్పుడు మేమే మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేస్తాం. దీంట్లో ఏం దాపరికం ఏం లేదు. ఓకే, సో ఎనీ గుడ్ వర్క్ డన్ అట్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, వీ షుడ్ బి రెడీ టు టేక్ ఇన్ ఫ్రమ్ దెమ్. కంపల్సరీగా మనం దానికి ఓపెన్ ఉండాలి. ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు వి విల్ ఆల్సో బీ ఆన్ ద లుక్అవుట్. whenever you come across some good material also, you can come and tell to the teacher that sir, this material seems to be good. Then we will go through it and we can suggest to more students also. That is one thing that you need to focus upon, sir. కాబట్టి చదవండి, కరెక్ట్గా చదవండి. అనవసరంగా కష్టపడుతున్నట్టు మీకు అనిపించి ప్రోగ్రెస్ అవ్వకపోవడం చాలా ప్రాబ్లం సార్, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యూ వర్క్ హార్డ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ నీడ్ ప్రాపర్ డైరెక్షన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రోగ్రెస్. ఇఫ్ దట్ డజంట్ హ్యాపెన్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ టఫ్. ఓకే, కాబట్టి మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన ఇష్యూ ఏంటంటే ప్రాపర్ మెటీరియల్, ప్రాపర్ రీడింగ్ అండ్ కమింగ్ అండ్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్. సిలబస్ ఎప్పుడైనా మీకు కొంచెం ఎక్కువ సెక్షన్ ఉంది సార్, మాకు టైం తక్కువ ఉంది అని అనిపించింది అనుకోండి, సో దోస్ సెక్షన్స్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ ఫర్ యూ పీపుల్ వీ కెన్ గివ్ ఎ లిటిల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్. సార్ ఈ సెక్షన్ నాకు తర్వాత సెక్షన్లో నాకు చాలా కంఫర్ట్ ఉంది, అప్పుడు కావాలంటే నేను సీక్వెన్షియల్గా తొందరగా ఎగ్జామ్ రాయగలను, కానీ ఈ సెక్షన్ నాకు కొంచెం టైం కావాలంటే ఒక 2-3 days తర్వాత వచ్చి మీరు రాస్తామన్నా ఎవ్వరు ఆపరు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డిమాండ్ డ్రివెన్ ఓన్లీ. మీరు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ప్రాపర్గా మ్యాక్సిమం 1 week సరిపోయేటట్టే సిలబస్ ఇచ్చాం. ఒకవేళ చేయలేకపోతే యూ కెన్ కమ్ లేటర్ ఆల్సో. ఆల్రైట్, సో మేబీ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ ఛాలెంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాలిటీ, సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ ఛాలెంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎకానమీ. What you people need to do, you take 1.5 months for it. 15 days extend చేసుకోండి. షెడ్యూల్ కొంచెం లేట్గానే ఫాలో అవ్వండి, లేకపోతే ఒక 2 exams స్కిప్ చేసి తర్వాత ఎగ్జామ్స్ రాయండి. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయడానికి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంది. దర్ ఇస్ నో హిండ్రెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో అది మీరు ప్రాపర్గా రాస్తే సరిపోద్ది అంతే. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సార్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ థింగ్స్, బట్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఎస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్?
చెప్పండి. షుడ్ బి ఆస్కింగ్. చెప్పండి సార్. నథింగ్. చెప్పండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ డూ ఆస్క్. డోంట్ వరీ. ఎస్, ఓకే. సో నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, దిస్ క్వశ్చన్ ఐ వాంటెడ్ టు అడ్రస్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ నౌ. ఓకే, కంపల్సరిగా గ్రూప్స్ రాసే క్యాండిడేట్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ నోటిఫై అయ్యేంత వరకు ఎవ్వడు గ్యారంటీ చేయలేడు సార్. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఏపీ వాళ్ళైతే ఆగస్ట్ 15th పోస్ట్ అనౌన్స్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పి. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, తెలంగాణ అయితే ఇంతవరకు నోటిఫికేషన్ గురించి ఊసేలేదు ఎక్కడ. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, ఇక్కడ మీరు చదివే సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గ్రూప్ 1కి మళ్ళీ పనికి వస్తాయి. దాంట్లో ఏం వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయా? వేరే ఏం లేవు కదా. మ్యాక్సిమం ఉంటే ఒక 3-4 వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో కంపల్సరీగా ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ వస్తుందో, నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా రీజనల్ సబ్జెక్ట్స్ బ్యాచ్ ఒకటి లాంచ్ చేస్తారు. రీజనల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? అది ఓన్లీ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ కోసం మాత్రమే. రీజనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే మీరు అడిషనల్గా చదవాలో వాటి గురించి ఒక చిన్న బ్యాచ్ ఉంటుంది. వెరీ మినిమల్ ప్రైస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కండక్టెడ్ అండ్ వెరీ షార్ట్ అండ్ క్రిస్ప్గా మీకు నోట్స్ మొత్తం ఇవ్వడానికి మ్యాక్సిమం మేము ట్రై చేస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు యూపీఎస్సీకి ప్యారల్గా ప్రిపేర్ అవుతూ ఆ రీజనల్ బ్యాచ్ ఒకటి మీరు అడిషనల్గా దాని మెటీరియల్ కానీ, మీకు చదువుంటే ఆల్రెడీ మెటీరియల్ తీసుకోవడం, లేకపోతే చదవలేదనుకోండి మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం కూడా ఎటువంటి తప్పు లేదు. ఇంకొకటి నేను చెప్తున్నాను, ఎప్పుడైనా సరే గ్రూప్స్లో ప్రిలిమ్స్ రేషియో తెలుసా మీకు? వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ఇన్ గ్రూప్స్? దెర్ ఆర్ సమ్ వెటరన్స్. చెప్పాలి రేషియో ఎంత, ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ని తీసుకుంటారు సార్ ఒక పోస్ట్కి ప్రిలిమ్స్లో? ఇట్స్ యూపీఎస్సీ అయితే 1:12, 13 వరకు తీసుకుంటారు. గ్రూప్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రిలిమ్స్ క్లారిఫైయింగ్ రేషియో 1:50. అర్థమవుతుందా? ఎంతమంది తీసుకుంటారు? 1:50. 50 అంటే నేను సీరియస్ చెప్తున్నాను, ఎవరైనా యూపీఎస్సీకి జస్ట్ క్లాసెస్ సూపర్ఫిషియల్గా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసినా సరే ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతుంది. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ ఫ్రాంక్లీ, ప్రిలిమ్స్ వరకు అయితే మీరు అసలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మెయిన్స్ వాళ్ళు నోటిఫై చేసిన తర్వాత ప్రిలిమ్స్ జరగడానికి 3 నెలలు పడుతుంది. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎప్పుడు చెప్పిన డేట్కి జరగవు, జరిగిన చరిత్ర కూడా లేదు. ఒకవేళ జరిగింది అనుకోండి, ఓకే, పోస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పిటిషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. కాబట్టి మీరు దాని గురించి అసలు ఫోకస్ పెట్టకండి. ఎందుకు ఫోకస్ పెట్టదని చెప్తున్నానంటే, నోటిఫై అయిన తర్వాత కంపల్సరిగా మీరు అప్పుడు రెడీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఇప్పటి నుంచి దాన్ని ఇంటర్ఫిరెన్స్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఇది అవ్వదు, అది అవ్వదు. అది ఒకవేళ మీరు కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అయినా గవర్నమెంటే నోటిఫికేషన్ ఆపడము ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. కాబట్టి దానికి స్పెసిఫిక్గా ప్రిపేర్ అవడం అనేది ముందు నుంచి నోటిఫై అవ్వక ముందు నుంచి ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ ఫూలిష్నెస్ సార్. కాబట్టి గ్రూప్స్ వరకు బోత్ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఓకే, సో ఈవెన్ గ్రూప్ 2 ఆల్సో సమ్ పీపుల్ మైట్ ప్రిఫర్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ టు. దానికైనా దీనికైనా నోటిఫికేషన్ తర్వాత ఉన్న టైము సరిపోద్ది. ఎప్పుడు కూడా మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ఎయిమ్స్ పెట్టుకొని నోటిఫికేషన్ లేకుండా ప్రిపేర్ అవడం తప్పు సార్. నేనే చెప్తున్నాను మీకు, గ్రూప్ 1 రాయండి, మీ అవుట్ సైడ్ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉంటే గ్రూప్ 2 రాయడంలో కూడా తప్పు లేదు. If you have quit some very good job and come here, then writing group 2 is like not necessary. లేకుండా మీరు హ్యూమానిటీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి బయట ఆపర్చునిటీస్ లేనప్పుడు గ్రూప్ 2 రాయడంలో కూడా ఏం తప్పులేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ డీసెంట్ ఎనఫ్ పోస్ట్. When I recently visited Vijayawada, what happened is many of our old students, they were present in secretariat. I was a little surprised. I was a little happy too that these people have found one or the other way, they have been accommodated in the system. అక్కడెక్కడో తాడేపల్లి దగ్గర ఒక చిన్న హోటల్ దగ్గరికి వెళ్తే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఉన్నారు. ఐ వాజ్ లిటిల్ సర్ప్రైజ్డ్. ఓకే, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ చేశారు వాళ్ళు. సెక్రటేరియట్లో పోస్ట్ ఒకళ్ళు ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్లో, ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు అకామిడేట్ అయిపోయారు. అండ్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఓకే దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ వాట్ పీపుల్ నీడ్ టు డూ. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము ప్రిపేర్ అయ్యి రాస్తాము, ఓకే మేము లీవ్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాము, ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఆస్పిరేషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అది కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు అది ఆలోచించుకుందాం, దాని గురించి మాత్రం ఇప్పుడు వద్దు.
మరి ఎస్ఎస్సిజిఎల్ అంటే మాత్రం నేను అస్సలు అప్రిషియేట్ చేయను సార్. అది ఇంకా మీరే టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎస్ఎస్సిజిఎల్ గ్రూప్స్ లాగా కాదు, ప్రతి సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. దాని రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్. రిక్వైర్మెంట్ సింక్లో ఉన్నదైతే నేను చెప్పచ్చు ఇట్లా ప్రిపేర్ అవ్వండి. రిక్వైర్మెంట్ నాన్ సింక్లో ఉంది అక్కడ. ఎందుకు? మీకు మొత్తం క్విక్ మ్యాథ్ ఉంది అక్కడ. మీరు చేయాల్సిన ప్రాక్టీస్ అంతా దేని మీద ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది? అప్పుడు మ్యాథ్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మ్యాథ్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ ఎగ్జామ్కి మనకు యూజ్ లేదు. సీసాట్లో పనికొస్తుంది అంటే సీసాట్ మార్కులు మీరు 200 వచ్చినా మీకు ఏం వేస్ట్. కాబట్టి ఎస్ఎస్సిజిఎల్ని మాత్రం నేను అంత అప్రిషియేట్ చేయను. అది మీ చాయిస్. ఇంకా హౌ యుల్ ఫైండ్ టైమ్ ఫర్ ఇట్ ఐ డోంట్ నో. డోంట్ ఆస్క్ మీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ఎస్సిజిఎల్. బట్ గ్రూప్స్ మాత్రం సింక్లు ఉంటుంది. ఓకే, అది మాత్రం నేను కంపల్సరీ చెప్పగలను. సో సిలబస్ కామన్ ఉన్న ఎగ్జామ్కి అయితే ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను కూడా ఓకే, వి ఆల్సో విల్ గివ్ ఏ ఛాన్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో కానీ నోటిఫికేషన్ ఇప్పటికీ ఏం క్లారిటీ లేదు కాబట్టి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎగ్జామ్ జరిగిన జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్లో జరుగుతుంది. ఆ టైంకి మనం చూసుకుందాం. ఓకే, సో దట్స్ ద కేస్ సినారియో. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ సార్? ఎస్ మ్యామ్. Statistics and other things. See, my suggestion is you people already, if you are done with your coaching, maximum to maximum what you need to do is you need to be online most of the times. Okay, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, no book can match up to the kind of information which is being provided in a structured fashion online nowadays. బుక్ చదవాలి, ఎంతవరకు నెససరీ లెవెల్ వరకు బుక్ చదవాలి. దాని తర్వాత మీకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ సోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి? చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి యూపీఎస్సీకి. దాంతోపాటు ChatGPT ఇస్ దేర్, దాంతోపాటు గూగుల్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ వేర్ యూ కెన్ గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఏదైనా టాపిక్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ రీడ్ సమ్ టాపిక్, ఓకే, సో యూ సీ వన్ కీవర్డ్, యూ వాంట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది కీవర్డ్, జస్ట్ ఎంటర్ ఆన్లైన్. ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ మాత్రం బుక్స్ బేస్డ్ మాత్రం కుదరదు ఇంకా. ఓకే, సోర్సెస్ నేను చెప్తాను, అంటే టాపిక్స్ కూడా మేము చెప్తాము, సోర్సెస్ కూడా చెప్తాను, కానీ మ్యాక్సిమం ఆన్లైన్ కూడా మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఐ టెల్ యూ దర్ ఇస్ దిస్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ పాలిటీ, సో ద కమింగ్ టెస్ట్ ఈస్ పాలిటీ టెస్ట్, రైట్? Naturally what you have to do is for the prelims part of the syllabus you have to read what's at Lakshmikant. That is standard. Okay, this year questions రాలేదని చెప్పి నెక్స్ట్ ఇయర్కి వదిలేద్దామా అని మాత్రం అనుకోకండి. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే లక్ష్మీకాంత్ హ్యాస్ వర్క్డ్ వెరీ వెల్ ఫర్ క్యాండిడేట్స్. లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ 2 ఫర్ నియర్లీ 10-15 years ఇట్ హెస్ బీన్ వర్కింగ్. ఈ ఇయర్ మాత్రం కొంచెం అప్లైడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి కొంచెం స్టూడెంట్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యారు. కానీ అక్కడ కూడా మీరు కంపల్సరిగా లక్ష్మీకాంత్ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా క్వశ్చన్ వచ్చింది. నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, మీరు పేపర్ చూస్తుంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా లక్ష్మీకాంత్లో లేదా సార్? ఆర్టికల్ 30 ఉందా లేదా? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దానికి స్టోరీ యాడ్ చేస్తారు అంతే, మిస్టర్ ఎక్స్ మిస్టర్ వై అని చెప్పి. అది డైరెక్ట్ మనం చేయగలం, వాళ్ళకి చేయలేమా సార్? 100% వీ కెన్ డూ. క్వశ్చన్ అవర్ దీంట్లో నాకు తెలిసి స్టార్డ్ క్వశ్చన్, అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఉంటుంది. అది చేయలేమా సార్? లక్ష్మీకాంత్ నుంచి డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. మరి అలాంటి క్వశ్చన్స్ పెట్టుకొని అసలు ఏమి రాలేదు అన్నట్టు మార్కెట్ క్రౌడ్ ట్రెండ్ ఎలా ఉంటుందంటే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయనుకోండి వాళ్ళను ఆకాశంలోకి ఎత్తేస్తారు. వాళ్ళకి రాలేదనిపించింది అనుకోండి క్వశ్చన్స్, ఇమీడియట్లీ దే విల్ డ్రాప్ ద సోర్స్ టు లైక్ ఓకే అగాధంలోకి పడేస్తారు సోర్స్. అది తప్పు ప్రాక్టీస్, అలా చేయకండి. కంపల్సరిగా మీరు ఏదైనా టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీకి ఇట్స్ గుడ్ బుక్, యూ కెన్ రీడ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ప్రాపర్లీ. ప్రిలిమ్స్కి ప్రాపర్గా మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ అది మొత్తం చూడొచ్చు. దాంతోపాటు ఓకే దర్ ఇస్ వన్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో మీరు కావాలంటే రెఫర్ చేయండి. ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి ఒక మెటీరియల్ ఉంది, ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో ఐ థింక్ క్రానికల్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ దట్ మెటీరియల్. అప్లైడ్ పాలిటీ డైమెన్షన్స్కి చాలా బాగుంది సార్, యూ కెన్ రీడ్ దట్ బుక్. ఓకే, సో అది మెయిన్స్కి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇలా సోర్సెస్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. Okay, this material you can buy. Okay, so I think it's available online or some places here also it's available. So adi X factor ane material koncham చదవడానికి ట్రై చేయండి. సో ఈ రెండు సోర్సెస్ చదివితే మీకు పాలిటీ ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ దొరుకుతుంది, బోత్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఫర్ మెయిన్స్.
దాని తర్వాత ఇంకా కరెంట్ డెవలప్మెంట్స్ కొన్ని చూసుకోండి. ఓకే, ఏం జరుగుతున్నాయి పాలిటీలో ప్రామినెంట్గా, గవర్నర్ ఇష్యూ కానీ, లేకపోతే ఫస్ట్ టెస్ట్ సిలబస్ ఎంతవరకు ఉంది, వాట్ ఈస్ ద సిలబస్ లాస్ట్ సెక్షన్, కంపారిటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంది కదా. కంపారిటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో నేను ఒక సింపుల్ డైమెన్షన్ చెప్తాను మీకు. సో యూ మైట్ బి నోయింగ్ దట్ ద లాస్ట్ ఇయర్ 1.5 years ago there were no not 1.5 years ago, see, Indian vice president elections have happened last year, అవునా కదా. సో లాస్ట్ ఇయర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ జరిగింది. దాంతోపాటు యుఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఓకే జేడి వ్యాన్స్ హీ హెస్ బికమ్ వెరీ పాపులర్ ప్రైమరీలీ బికాస్ హిస్ వైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇండియన్. చేశారు. సో ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో చాలా ప్రామినెంట్ రోల్, ఇండియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి అంత ప్రామినెంట్ రోల్ లేదు. సో కంపారిటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఈ డైమెన్షన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఇస్ డెఫినెట్లీ దేర్. చూడండి, అంటే మనము చూడాలి కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రాపర్గా చూసినప్పుడు మనకు తెలిసిపోద్ది ఈ క్వశ్చన్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. వైస్ ప్రెసిడెంట్ రోల్ ఇన్ యుఎస్ఏ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రోల్ ఇన్ ఇండియా. కంపారిటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ మీద మాత్రం గుడ్ టైం స్పెండ్ చేయండి, మీకు రిజల్ట్ కూడా అలానే ఉంటుంది. నేను ఇంకోటి చెప్తున్నాను, కంపారిటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రాపర్గా చదివి అర్థం చేసుకున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా సరే వేరే క్వశ్చన్స్లో కూడా కంక్లూషన్స్ చాలా బాగా రాయగలరు. కంక్లూషన్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకు పాలిటీ మీద ఉన్న అండర్స్టాండింగే చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. They did not simply mention comparative constitution just that way. వాళ్ళకు ఒక పర్పస్ ఉంది, ఒక ఇంటెంట్ ఉంది. ఏంటి, హౌ డస్ ది గవర్నెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ సిస్టమ్, కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్ వలన కంట్రీ ప్రోగ్రెస్ ఎలా అవుతుంది, కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్ వలన హౌ ఆర్ ద థింగ్స్ వర్కింగ్ అనేది మనకు ఒక ఫెయిర్ అండర్స్టాండింగ్ రావడం కోసం వాళ్ళ టాపిక్ పెట్టారు. చూడండి, దిస్ ఇస్ సింపుల్ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ పాసిబుల్లీ బీ ఆస్క్డ్. కంపారిటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు పిక్ చేసుకోవాలి. What else can be asked, sir? Any other prominent dimension in comparative constitutions across the world? Any major political development that has happened any part of the world which has implications for India? Comparative constitutions lo inka edana dimension unda? Just think. Any other prominent development? Yes. See, rather than the president's power, I'll tell you. Okay. So presidential power kante kuda American separation of powers ki, Indian separation of powers ki comparison question possibility. The reason being, okay, the American Congress has become absolutely powerless in front of Trump. Then over and above that, Supreme Court of USA, it has cancelled the tariffs of Trump at one point of time. గుర్తుంది కదా మీకు. ఓకే, సో అక్కడ ఉన్న సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ సిస్టమ్ కి, ఇండియన్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ కి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ సిస్టమ్ కి కంపారిటివ్ క్వశ్చన్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అలా మనము వీ హ్యావ్ టు స్టెప్ ఏ ఫుట్ బ్యాక్, అసలు ఏం జరుగుతుంది దాంట్లో మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఈ డైమెన్షన్ మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి, కంపారిటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ కాదు పాలిటీలో మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనం కవర్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ 3 tests 30 questions ప్లస్ 20 questions ఇన్ మెయిన్స్ ఫర్ ద ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్. దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ పాలిటీ 2 half length tests, 2 half syllabus full length tests ఉన్నాయి మళ్ళీ. అప్పుడు మళ్ళీ 20+20. సో నియర్లీ హౌ మెనీ డైమెన్షన్స్ హియర్? 50 dimensions. There again 40 dimensions, 90 dimensions of polity, 90 topics of polity would be effectively covered through the tests and synopsis. నాకు గుర్తుంది మళ్ళీ ఫుల్ లెంత్ సిలబస్ కూడా ఒక రివిజన్ టెస్ట్ ఉన్నట్టు. 90 అంటే మళ్ళీ +20, 110 టాపిక్స్ వుడ్ బి కవర్. మరి 110 టాపిక్స్ మనం కవర్ చేయగలిగితే ప్రాపర్ టాపిక్స్, ఇఫ్ ఈవెన్ వి గెట్ 6 to 7 questions which are in sync with this, those questions you can perform exceptionally well. The main challenge here is 110 dimensions వచ్చినప్పుడు దానిలో మనం ఎలా స్టడీ చేయాలి, అది మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది అంతే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ. మేకింగ్ సెన్స్ సార్? సో ఆ మెటీరియల్స్ చూడండి ఒకసారి, ఆ మెటీరియల్స్ నేను చెప్పినవి చదవండి, లక్ష్మీకాంత్ చదవండి, ఆ మెటీరియల్ చదవండి, దాంతోపాటు కొన్ని ప్రామినెంట్ కరెంట్ డెవలప్మెంట్స్ తీసుకోండి. 1-2 పేపర్ లాయంగానే మీకే క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ ఇంకోటి కూడా నేను చెప్తున్నాను, పేపర్ సెటర్ ఇంటెన్షన్ అనేది మనం ఎప్పుడు గాజ్ చేయలేం సార్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. పేపర్ సెటర్ ఇంటెన్షన్ ని మనము అల్టిమేట్ గా అబ్సల్యూట్ గా అయితే గాజ్ చేయలేం, కానీ ట్రెండ్స్ ని మనం గాజ్ చేయొచ్చు, దాని బేసిస్ మీద మనం క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేయొచ్చు.
ట్రెండ్స్ ని గాస్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సమ్వాట్ గుడ్ ట్రెండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ట్రాక్ చేస్తే క్వశ్చన్స్ తగలడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ దట్ యూ పీపుల్ need to keep in mind. Okay, any other question, sir? Any other question? చెప్పండి. See, that is absolutely your headache. I'll not mince my words. నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను. That is absolutely your headache. Whatever 5 hours time we have allocated for optional, in that itself you have to manage. దాంట్లో క్లాస్ 2.5 hours పోతే ఇంకా 2.5 hours మీరు చదువుకోవాలి. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ. ఇంకా మరి టైం తక్కువ ఉన్నప్పుడు, కన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరే మీ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ని కొంచెం మార్చుకొని కొంచెం హైయర్ లెవెల్ మెటీరియల్కి డైరెక్ట్గా మైగ్రేట్ అవ్వండి. బేసిక్స్ నుంచి రావడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, టైం అవైలబిలిటీ బట్టి మన ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి కంపల్సరీగా. గివెన్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, I think so that most of the candidates would become experts in their particular subjects. కానీ మనం టైం కన్స్ట్రెయింట్లో మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటాం అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. పొలిటికల్ సైన్స్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదువుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ బి నోయింగ్ కంపారిటివ్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పి దర్ ఇస్ వన్ బ్రిలియంట్ బుక్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ ఆన్ గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ డ్యూరింగ్ కోల్డ్ వార్ ఎరా. చాలా మంచి బుక్ ఉంది. అయితే మీకు టైం తక్కువ ఉంది. టైం తక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఆటోమేటికలీ యూ హ్యావ్ టు జంప్ టు నోట్స్ డైరెక్ట్లీ. యూ షుడ్ నాట్ థింక్ దట్ నో కమ్ వాట్ మే ఐ విల్ కమ్ ఫ్రమ్, ఓకే, సో బేసిక్స్ నుంచి వస్తాను అనేది అది అన్నిసార్లు కరెక్ట్ కాదు. నేను మన క్లాస్లో కూడా చెప్పినట్టున్నాను. సో ఇఫ్ సమ్మన్ హ్యాస్ అటెండెడ్ ద సెషన్, సో మన లాజికల్ ఫ్లా ఒకటి ఏంటంటే కింద నుంచి రావాలనుకుంటాం. ఓకే, అది అన్నిసార్లు అంత కరెక్ట్ ఏం కాదు. I have told the other day also the same thing. చాలా మందికి ఏంటంటే ఎన్సీఆర్టీ ఫండమెంటలిజం ఉంటుంది. ఎన్సీఆర్టీ చదివితేనే యూపీఎస్సీ క్లియర్ అవుతుంది. ఈ ఇయర్ పేపర్ చూడండి. ఓకే, ఎన్సీఆర్టీ నుంచి హార్డ్లీ 5 to 6 questions have come. Hardly. That you cannot answer them directly from NCERTs also. UPSC has long left NCERTs for school students. మళ్ళీ మీరు అవి ఎన్సీఆర్టీ ఫండమెంటలిజం ఒకటి పెట్టుకొని కంపల్సరీ సార్ ఈ 5 hours మీరు చెప్పారు, మీరు చెప్పిన సిలబస్ కంటే కూడా ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ నుంచి రావాలంటారు కదండి సార్, నేను ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీలు చదువుతాను మాత్రం ప్లీజ్ ఆ రిక్వెస్ట్ ఎవరు రాకండి. యూపీఎస్సీ హాస్ లెఫ్ట్ ఎన్సీఆర్టీస్. ఐ విల్ టెల్ యూ 100% ట్రూ, దాంట్లో డౌటే లేదు. ఓకే, అయినా సరే నాకు తెలుసు 100%, నా మనసాక్షి తెలుసు కొంతమంది గ్యారంటీకి వచ్చి అడుగుతారు. నేను వాళ్ళకి ముందే చెప్పాలనుకుంటున్నాను, 6th standard నుంచి స్టార్ట్ చేయకండి, ఇంకా కిందికి వెళ్ళండి. ఓకే, ఇంకా బేసిక్స్ నుంచి రండి. 4th, 3rd, 2nd standard కూడా ఎన్సీఆర్టీ వాళ్ళు కొన్ని బుక్స్ పబ్లిష్ చేశారు. ఏబిసిడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకొని ఓకే, తర్వాత నెమ్మదిగా మెట్టు ఎక్కి తర్వాత ఓకే పైకి రండి, అప్పుడు మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ దిస్ పాలసీ. అక్కడ ఏం లేదు, విషయం లేని చోట మనం ఎక్కువ విషయం ఉంది అనుకోవడం తప్పు సార్. దట్ ఈస్ ఎ జడ్జిమెంటల్ ఫ్లా. నేను 100% చెప్తున్నాను. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ప్రతి ఇయర్ జూన్లో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ పట్టుకొని వచ్చి సార్ నాకు అసలు ఇంతవరకు కోచింగ్ అయిపోయింది కానీ ఎన్సీఆర్టీ మీద గ్రిప్ లేదు సార్, కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ చదివి దాని తర్వాత నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటే ఐ విల్ టెల్ దెమ్ ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఇట్. నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, నేను చెప్తానే ఉన్నాను, కానీ జనాలు మాత్రం వినరు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు నాట్ సెంచరీలో ఎవరో టాపర్ ఎన్సీఆర్టీలోనే మొత్తం ఓకే ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే మర్మం ఉందంటే దాన్ని ఎతుకుతూ ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది దాంట్లోనే ఉన్నారు. మరి అది దొరికిందో లేదో నాకు తెలియదు. ఓకే, దొరుకుంటే మరి నాకు కూడా ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, సో అంత మ్యాటర్ లేదు అక్కడ. విషయం ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని సిగ్నిఫికెన్స్ ఇచ్చినా బాగుంటుంది సార్. మీరు ప్లీజ్ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ దిస్ పాలసీ. దిస్ అబ్సల్యూట్ పాలసీ సార్, అక్కడ ఏం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ పాలిటీ కూడా చాలా మంది వచ్చి నన్ను అడుగుతారు మళ్ళీ, సార్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఒక బుక్ ఉంది, పొలిటికల్ థియరీ అని ఒక బుక్ ఉంది, అవి కూడా చదవాలి సార్ మరి ఎగ్జామ్స్కి అని అడుగుతారు. ఇట్స్ నాట్ ఫీజిబుల్ సార్. గివెన్ టైంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. గుడ్ పాయింట్స్ ఎకనామిక్ సినాప్సిస్లో దొరికాయి అనుకోండి, తక్కువ మంది తీసుకోండి. ఎన్సీఆర్టీస్ మళ్ళీ లైన్ టు లైన్ చదివి నోట్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది కుదరదు, టైం సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ ఇట్ ఫర్ బెటర్ మెటీరియల్.
నేను చెప్తాను చూడండి, ఈ 1 వీక్ టైంలో 2 పాసిబుల్ వేస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఉన్నాయి. ఒకటి మీరు కండెన్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న మెటీరియల్ చదవడం, రెండోది ఏంటంటే డిస్పర్స్డ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న ఎన్సీఆర్టీ చదవడం. నేను ఎప్పుడైనా చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ కంఫర్ట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే డిస్పర్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుండి ఈజీగా చదవగలిగిన మెటీరియల్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కువసేపు ఎంటర్టైన్ చేయగలరు. కానీ కండెన్స్డ్గా మెటీరియల్ ఉండి హార్డ్ హిట్టింగ్ మెటీరియల్ ఉంటే కొంచెం సేపుకే మీరు ఎగ్జాస్ట్ అవుతారు. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా మీరు గేర్ షిఫ్ట్ చేసి ఈజియర్ మెటీరియల్కి మీ మైండ్ మిమ్మల్ని ఆటోమేటిక్గా డైరెక్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఎన్సీఆర్టీస్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ప్లీజ్ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ దిస్ లాజికల్ పాలసీ. అసలు అక్కడ అవసరం లేదు. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను. See, if some questions come from NCERT, they have already been covered in other materials. Do you think that Lakshmikant doesn't have the information which is already present in NCERT, sir? NCERTs లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా మిస్ చేస్తారా లక్ష్మీకాంత్? ఏం మిస్ అవ్వలేదు. మరి అన్నప్పుడు మళ్ళీ అడిషనల్ మెటీరియల్ కూడా ఉంది. అప్పుడు మీరు ఏం చదవాలి? న్యాచురల్గా యూ హ్యావ్ టు రీడ్ లక్ష్మీకాంత్ డైరెక్ట్లీ. Are you understanding this, sir? Okay, so this is one thing that you need to please focus upon. ఇది కొంచెం వర్క్ చేయండి, కొంచెం సీరియస్గా మీరు ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది సార్. చెప్పండి. అవును, వాళ్ళని రాసుకోవచ్చు సార్, అది ఇంకా మీ డిస్క్రిప్షన్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సిలబస్ సిమిలర్ కాబట్టి, సిలబస్ సిమిలర్ ఉన్న ఎగ్జామ్స్ ఏవైనా రాయడానికి ఐ విల్ గివ్ గ్రీన్ సిగ్నల్. For example, Central Armed Police Forces examination syllabus is absolutely same. ఎక్కడ మనకు ఏవో కొన్ని డిఫెన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ తప్పించి మ్యాక్సిమం సిలబస్ సేమ్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రాయండి, ఓకే, బట్ డోంట్ స్పెండ్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ టైమ్ చేసింగ్ ఎగ్జామ్స్. Yes, I know that, okay, settling in some place is very important because there are many స్ట్రెసెస్ విచ్ వుడ్ బి ప్రజెంట్ ఆన్ అన్ ఆస్పిరెంట్ మీద చాలా స్ట్రెసెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏదో ఒక పోస్ట్లో మనల్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచన ఏ మాత్రం తప్పు కాదు సార్. నేను వాటికి కంప్లీట్గా రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను. కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఏ వైల్డ్ గూస్ చేస్. ఏ ఎగ్జామ్ కనిపిస్తే ఆ ఎగ్జామ్ వెనుక పరిగెట్టడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మన మైండ్కి న్యాచురల్గా, అరే కొన్ని రోజులు ఇది పక్కన పెడదాం, అది ప్రిపేర్ అవుదాం. దానికి మీరు జస్టిస్ చేయలేరు, దీనికి జస్టిస్ చేయలేరు సార్. ఇది ప్రిపేర్ అవుతూ ఆ ప్రాసెస్లోనే ఏమైనా రాయండి, మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా ప్రిపేర్ అవ్వకండి. సిఏపిఎఫ్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, స్పెసిఫిక్గా ప్రిపేర్ అవ్వకండి, దీనికి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతే అది ఖచ్చితంగా క్లియర్ అవుతుంది సార్. మీరు దానికి మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రైట్, సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ సార్? చెప్పండి. రివిజన్ ఆప్షనల్ పేపర్ 1 మొత్తం రివిజన్ చేయండి. పేపర్ 2 అంతా డిసెంబర్లో రివిజన్ చేస్తే మీకు 2 రివిజన్స్ డిసెంబర్ కల్లా ఫినిష్ అవుతాయి. మీరు ఒకవేళ జనరల్ స్టడీస్లో చాలా ప్రామిసింగ్ ఉండి మంచి గ్రిప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, జనవరి ఫిబ్రవరి కూడా మీరు ఆప్షనల్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నా తప్పలేదు. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, ఆప్షనల్ని జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్న క్యాండిడేట్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళకు ప్రిలిమ్స్ గ్రిప్లో ఉంటుంది. అది మీ లెవెల్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ బట్టి ఆ రోజు తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్. ఫిబ్రవరి ఎండ్ వరకు కాదు, మార్చ్ 15th వరకు కూడా ఆప్షనల్ ప్రిపేర్ అయిన క్యాండిడేట్స్ నాకు చాలా మంది తెలుసు. అండ్ పర్ఫార్మ్డ్ బ్రిలియంట్లీ వెల్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్. ఎందుకంటే ఆప్షనల్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, చదివిన దానికి చాలా కోరిలేషన్ ఉంటుంది మార్క్స్కి. జనరల్ స్టడీస్లో మనం కోరిలేషన్ క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేము. ఫ్రేమ్ వర్క్ డెవలప్ చేసుకొని ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వడం తప్పితే మనము ఏమి చేయలేము. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత 2027లో కూడా మనకు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ కంటిన్యూ అవుతుంది మెయిన్స్ వరకు. ఆ టైంలో మనకి మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అప్పుడు అసలు జనరల్ స్టడీస్ చదవడానికి మీకు వీలే పడదు. వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ టిల్ దెన్, ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. ఎందుకంటే 80 days హార్డ్లీ టైం దొరుకుతుంది. అది కూడా ప్రిలిమ్స్ రాసిన తర్వాత అది పేపర్ ఎలా అని ఉండనివ్వండి, క్యాండిడేట్స్ కంపల్సరీగా రీబౌండ్కి చాలా టైం తీసుకుంటున్నారు. ఆ టైంలో 3 days 1 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకే, 3 days 1 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఎగ్జామ్ రాయడం, ఎగ్జామ్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వకూడదు, డైరెక్ట్ వచ్చి ఎగ్జామ్ రాయాలి. మిగతా టైంలో 50 to 60% ఆప్షనల్ స్పెండ్ చేయడం, కొత్త టాపిక్స్ మీద మళ్ళీ నోట్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం, అంతే. లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఏరియా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదివినప్పుడు న్యాచురల్గా కొన్ని ఏరియాస్ ప్రాబ్లమ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎథిక్స్ ఇక్కడ 1 month టైం ఇచ్చారు, ఇచ్చినా కూడా మీకు మాస్టరీ కరెక్ట్గా దొరకనప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి దాన్ని? ఓకే, యూ హావ్ టు పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రియారిటీ సబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్.
Okay, so this is how individualized planning should be present. సార్ నాకు ఐఆర్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంది, యూ రీడ్ ఇట్ బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. సార్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ విత్ సో అండ్ సో సబ్జెక్ట్. కానీ మీరు ఈ షెడ్యూల్ ప్రాపర్గా ఫాలో అవుతే 4 హెచ్ఈజీపీ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం మీకు ఎప్పుడు కూడా ఫౌండేషనల్ సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి. ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, గవర్నెన్స్ ఉంది. గవర్నెన్స్కి మనకి ఇక్కడ 1 వీక్ మాత్రమే టైం దొరికింది, అవ్వలేదు గవర్నెన్స్. యూ డూ ఇట్ లేటర్. దాంతోపాటు మీరు చూసుంటే ఎక్కడైతే మనకు మెయిన్స్కి ఒక సిలబస్ ఉండి ప్రిలిమ్స్లో ఆ సిలబస్ లేకపోతే అక్కడ సీసాట్తో ఇంటగ్రేషన్ చేసాం. అండ్ ఆల్ ద సీసాట్ టెస్ట్ ఆర్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్. ఎక్కడ కూడా సీసాట్ మళ్ళీ ఓకే ఒక టెస్ట్లో కాంప్రహెన్షన్, ఒక టెస్ట్లో మ్యాథమెటిక్స్, ఒక టెస్ట్లో పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్, ఒక టెస్ట్లో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇష్యూస్, ఇట్లా లేదు. సీసాట్ ఎగ్జామ్స్ మాత్రం అన్ని ఫుల్ లెంత్ ఎగ్జామ్సే. All right, so that's the case scenario. Any other questions, sir? Chapan. Any other question from your side? Please do ask. Feel free to ask. అవును అవును జనవరి వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఎస్, అందుకే మీరు ప్రాపర్గా చదివితే మీకు ఇబ్బంది ఉండదు. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఫియర్. ఓకే, మెయిన్గా స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్ వదిలేసిన తర్వాత ఒక 2 months గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి, మర్చిపోయామని భయపడతారు. కానీ మీరు నోట్స్ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకొని ఉంటే, ఎగ్జామ్స్ క్లియర్గా ఇచ్చి ఉంటే కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ మర్చిపోవడం అంటూ ఏమి ఉండదు సార్. మళ్ళీ మిడ్ రివిజన్స్ ప్లాన్ చేసాం అనుకోండి, మిడ్ రివిజన్కి 1 week నేను టైం ఇవ్వాలి. 1 week టైం ఇస్తే 1 weekలో పాలిటీ మొత్తం చదవగలరా? చదవలేరు. కాబట్టి వి థాట్ అబౌట్ ఇట్ సబ్స్టాన్షియలీ అండ్ వి ఫెల్ట్ దట్ నో, దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే, లెట్ దెమ్ వెయిట్ టిల్ జనవరి. అప్పుడు మళ్ళీ 15 days టైం ఇద్దాం పాలిటీకి, ఎకానమీ 15 days టైం ఇద్దాం, హిస్టరీకి 15 days టైం ఇద్దాం. అప్పుడు 15 days టైంలో మీరు కంపల్సరీగా కవర్ చేయగలరు. అది కూడా మనకు జనవరి తర్వాత సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఇంకొకసారి రివైజ్ చేసుకోవడం మనకు ముఖ్యం, అవునా కదా? ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ దట్. సో ఆ టైంలో మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ అప్పుడు అంతా ఇంకేంటంటే మీ డిస్క్రిప్షన్ అది. లేకపోతే అప్పుడు కూడా మీరు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి 2-3 hours పర్ డే, ఓకే 3 hours ఇస్తే 6 subjectsకి, లేకపోతే 5 subjects చదివినా కూడా, 4 subjects చదివినా కూడా 12 hours అవుతుంది. 2 hours ఇచ్చారనుకోండి 5 subjectsకి 10 hours అవుతుంది. అట్లా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఎప్పుడు మనకు మార్చ్ ఎండ్ నుంచి. ఓకే, దట్స్ ద కేస్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? షార్ట్ నోట్స్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ షార్ట్. ఎప్పుడైనా అంటే మనకు మెయిన్గా ఏంటంటే యువర్ నోట్ షుడ్ నాట్ బి ఏ రెప్లికా ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బుక్ అది. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే నోట్ మేకింగ్ మోస్ట్ లైక్లీ ఇట్ డిటర్మైన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ సార్. ఇప్పుడు నౌ యు ఆర్ ఎంపవర్డ్ ఎనఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ నోట్స్. ఇప్పుడు మీకు పర్లేదు, ఒక గుడ్ లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎంపవర్డ్ ఎనఫ్ టు మేక్ నోట్స్. సో అది నోట్స్ ప్రాపర్గా చేసుకోవడం ప్లాన్ చేయండి. అన్నీ అంతే కదా, మళ్ళీ ఇంకా నోట్స్ ఏం లేదు, ఇదే నోట్స్ అంటే ఇదే. మళ్ళీ మీరు డోంట్ రైట్ ఎనీ బుక్. ఓకే, సో ఇదే నోట్స్ అంతే. ఇంకా టైం మేనేజ్మెంట్, ఎస్. ఓకే, see, the real trait of an UPSC aspirant is a person who is always busy, a person who is not able to finish the syllabus in time. These are the 2 standard traits. సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పడం బాగానే ఉంది, రోజుకి 5 hours చదివినా 30 hours పాలిటీ ఒక సబ్స్టాన్షియల్ సెక్షన్ ఫినిష్ చేయమంటున్నారు, అవునా కదా? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్, రైట్? But we are giving this assignment to the candidates who have already done with their coaching. కోచింగ్ అయిపోయిన క్యాండిడేట్స్కి మనం ఈ మ్యాండేట్ ఇస్తున్నాం. మరి ఈ మ్యాండేట్ కోచింగ్ అయిపోయిన క్యాండిడేట్స్ చేయలేరా సార్? ఐడియల్గా అయితే చేయాలి. ఐడియల్గా అయితే ఈ మ్యాండేట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఒకవేళ చేయలేకపోతున్నారు, టైం తక్కువ వస్తుంది. టైం తక్కువ వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ కూడా చెప్పాను, మీ కంఫర్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి,
దానికి తక్కువ టైం పెట్టండి కావాలంటే. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు పాలిటీ తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సొసైటీ సోషల్ ఇష్యూస్ తర్వాత హిస్టరీ సెక్షన్ వస్తుంది. హిస్టరీ సెక్షన్ వచ్చినప్పటికీ హిస్టరీ కొంచెం పెద్ద సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దానికి 4+1 ఫార్ములా దానికి అప్లై చేస్తాం. మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కన్నిటికి 3+1 అయితే దానికి 4+1 ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఆ 4+1లో మీరు పుష్ చేయండి ఎగ్జామ్. అర్థమవుతుందా? ఎగ్జామ్ పుష్ చేయండి అంటే ఇక్కడ ఒక 10 days టైం తీసుకోండి ఒక్కొక్క సెక్షన్కి. అక్కడ మీరు పుష్ చేయండి. లేకపోతే సార్ నాకు పాలిటీతో పాటు హిస్టరీ కూడా కష్టం ఉందంటే ఇంకా నేనేం చేయలేను. ఓకే, అన్ని సెక్షన్స్ కంపల్సరిగా చేయాలి. ఓకే, అవుతుంది కూడా. హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ యూ కెనాట్ డూ, దెన్ యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ సార్. ఏదో ఒకటి కష్టమైనా నష్టమైనా సిలబస్ లాస్ట్ పాయింట్ వరకు నేను చదివే ఎగ్జామ్ రాస్తానని చెప్పి మీరు కమిట్మెంట్ పెట్టుకోండి. యూ విల్ ఫైండ్ టైం. ఆల్ రైట్, సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఎస్, టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ ఛాలెంజ్. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, ఎంత డిజైన్ చేసినా సరే టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెఫినెట్లీ రిమైన్ ఏ ఛాలెంజ్. Some candidates are new batch students. Why they're attending this session, I'm not understanding. Some students, but fine. 2027 అటెంప్ట్ మాత్రం సీరియస్ అటెంప్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఇష్యూస్ సార్ ఇవన్నీ. దాంతోపాటు రేపటి సెషన్లో కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మోర్ థీమ్స్. వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ టుమారో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్, ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి, ఆన్సర్ ఫ్లో ఎలా ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ రేపు మాట్లాడదాం. దానికోసం నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేసిన టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది కదా, ఆ పేపర్స్ కూడా మీకు కొన్ని చూపిస్తాం. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మీకు కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి క్లియర్గా ఐ షో సమ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ దెన్ ఐ డూ ఇట్. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ సార్? ఎస్, ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. From last year mentorship also some students are here, so you can see them. Okay, but okay, చెప్పండి మ్యామ్. Have my notes ready, but as soon as I see any other notes, I will find it like I am missing something from that and I really want to. Yes. Okay, see, remember one simple thing ma'am, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా మెటీరియల్ కనిపించి దాంట్లో మనకు కొన్ని డైమెన్షన్స్ మనం కవర్ చేయలేదంటే మన ఇమ్మీడియట్ రోల్ ఏంటంటే ఆ మెటీరియల్లో ఉన్న గుడ్ పాయింట్స్ తీసుకొని మన నోట్స్లో రాసుకొని హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం, అంతే. చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఎందుకు, సీ ఇట్స్ ఎ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ అస్, రైట్? అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ మెటీరియల్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్. ఆల్రెడీ మీ దగ్గర స్ట్రక్చర్డ్గా ఒక నోట్ మేకింగ్ ఉందనుకోండి, ఆ నోట్స్లో అడిషనల్ పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోండి, అంతే. మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఉంటాయి మ్యామ్ అంటే మనం మళ్ళీ కూడా ప్రతి మెటీరియల్ చూసినప్పుడు మన నోట్స్ రివైజ్ చేసుకోవడం తప్పు. అక్నాలెడ్జ్డ్. ఓకే, దట్ టు సీ యాజ్ మెనీ టాపర్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్. No one topper's approach is going to work for another. Otherwise, all toppers' handwritten notes are available in the market. మరి అవి చదివితే మనం కూడా టాపర్ అయిపోవచ్చు కదా. దట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్అవుట్. మీకు ఉన్న నోట్స్లోనే అడిషనల్గా అక్కడ ఒక 2-3 పాయింట్స్ దొరికితే అవి ఒక్కటి రాసుకోండి. ఒక కొత్త టాపిక్ దొరికింది, టాపిక్ రాసుకోండి. కవర్ టు కవర్ మాత్రం రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. డోంట్ వరీ అబౌట్ అదర్స్. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ వే. You have your own independent method in order to clear this exam. You keep working on it. Don't think about this topper has done this, that topper has done that. Okay, some topper has read for many hours. Okay, well and good. Their hard work they have shared with everyone. Take a note from it. It's going to work out, sir. కొంచెం అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో పర్టికులర్లీ ఆప్షనల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మీకు కొంచెం టాపర్ కాపీస్ డైరెక్షన్ చూపించడంలో హెల్ప్ అవుతాయి. నోట్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. కానీ దానికి ఆ నోట్స్లో అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలంటే మనం కంఫర్టబుల్ లెవెల్లో ఉండాలి. మనం కంఫర్టబుల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడే మనం నోట్స్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? డోంట్ వరీ. ఓకే, ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఈస్ ఏ కామన్ రైట్. ఏదో ఉంది అక్కడ మనం రాసేసుకొని వదిలేయండి అంతే. దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి. చెప్పండి సార్. రాసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్లో రాయొచ్చు. ఓకే, బోత్. ప్రతి క్లాస్ కూడా మీకు ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఉంటుంది.
So if you are a student of CSB, you know that how the classes are uploaded, right? Similar system is going to work here. Okay, kind of preferably my suggestion is on Sundays, even though it is a little difficult, except for some exceptional cases, you have to come to the institute and write the exam. That would work for you. Okay, any other question? Yes, last 5 minutes. Any other questions you have, you can ask. అవును. So what to debug and what to See, it depends upon the significance of the topic and the availability of the material. మనం ఇంకా మళ్ళీ దానికి నోట్స్ చేసుకోవడానికి అవసరం లేదు, చేస్తే సరిపోద్ది. అది సింపుల్ సార్. మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్న మెటీరియల్లో మనకు ఆ మెటీరియల్ మొత్తం ఐడియా ఉందనుకోండి, టాపిక్ చూసినప్పుడు అరే ఈ టాపిక్ లక్ష్మీకాంత్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ నేను నోట్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంతకంటే మనం రాయలేము. ఒకవేళ ఏదైనా అడిషనల్ పాయింట్ ఉందంటే అదే లక్ష్మీకాంత్లో పైన ఒక కార్నర్ కానీ లేకపోతే స్టిక్ నోట్స్ పెట్టుకొని కానీ అక్కడనే రాసుకోవచ్చు. లక్ష్మీకాంత్లో అసలు టచ్ చేయలేదు, లేకపోతే నేను చెప్పిన మెటీరియల్లో కూడా టచ్ చేయలేదు, కొత్త టాపిక్, కంప్లీట్లీ న్యూ టాపిక్, న్యూ డెవలప్మెంట్. For example, I don't think so that Representation of People Act is covered properly in Lakshmikant. RPA is a serious flaw in Lakshmikant. మరి RPA మనం ఏం చేయాలి, మనం నోట్స్ చేసుకోవాలి. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అంత తరోగా ఇక్కడ కవర్ చేయలేదు లక్ష్మీకాంత్లో. న్యూ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ పాలిటీ, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ కవరేజ్ లేదు. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ స్టాటిక్ టాపిక్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్సెస్ జుడిషియరీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అవునా కదా? దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్. గోలక్నాథ్ కేసు దగ్గర నుంచి కేశవానంద్ భారతి వరకు మొత్తం ఆ జుడిషియల్ డెవలప్మెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద కౌంటర్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్లియర్ కవర్ చేశారు. NJSC వరకు కవర్ చేశారు. మరి కవర్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని మనం నోట్ చేసుకోవడం తప్పు. మన మెటీరియల్ మన కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు మనకు తెలిసిపోద్ది, ఓకే దిస్ ఇస్ ఏ హోల్ ఇన్ ద మెటీరియల్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు ఫిల్. అప్పుడు మీరు నోట్స్ చేసుకోవడంలో అర్థం ఉంది. ఎనీ అదర్? సపరేట్ చేసుకోండి అంత. ఓకే, మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం డెఫినేషన్స్ ఒకటి సపరేట్ చేసుకోండి. టాపిక్ మళ్ళీ మొత్తం నోట్స్ రాయడానికి కుదరదు సార్. ఇంకా ఎస్, ఓకే, బీ మెంటలీ వెరీ యాక్టివ్ ఫర్ ద కమింగ్ 10 months. అబ్సల్యూట్లీ యాక్టివ్. వచ్చే 10 నెలలు మాత్రం చాలా మెంటల్గా యాక్టివ్గా ఉంటే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. There should not be a dull day in your week. Okay, not even a single day should be a dull day. Every day, okay, try to charge and try to prepare for the exam properly. చెప్పండి సార్. కరెంట్ అఫైర్స్ అదే చెప్తున్నాను కదా, ఈ ఇయర్ గెయిన్డ్ వెయిటేజ్ వల్ల అసలు యాక్చువల్గా షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు we did not think too much about current affairs. But now we are thinking that weekly 2 days, weekly 1 day, we are going to conduct current affairs session, which is open for everyone. So it would also be uploaded in your portal. కొంచెం ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్, మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్, మాక్సిమం మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్, కొంచెం ఒక 30-40% ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తాను, మీరు ఇండెక్స్ తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి సార్. మీరు ఒక సబ్జెక్ట్కి, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మీ దగ్గర ఒక ఇండెక్స్ ఉండదు. అండ్ ప్రిఫరబుల్లీ ఇండెక్స్ ఎప్పుడైనా కూడా ఆన్లైన్ మెయింటైన్ చేయడం కరెక్ట్. ఎక్కడ మీకు ఏ టాపిక్ కనిపించినా ఆ ఇండెక్స్లో మీరు టాపిక్ నోట్స్ చేయకండి, ఇండెక్స్ పెట్టుకోండి. ఆ టాపిక్ సర్చ్ అంటే టాపిక్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దానికి ఇష్యూ ఏంటి, అదొకటి. ఇంకొకటి రెగ్యులర్గా స్టాండర్డ్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇప్పుడు పాలిటీ ఉంది, పాలిటీ ఇండెక్స్లో మీకు by the time you end your preparation, nearly some 150 to 200 topics should be present. నేను మన నోట్స్ చేయమనట్లేదు, ఇండెక్స్ చేయండి ఫస్ట్. ఇండెక్స్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇండెక్స్లో మీరు లక్ష్మీకాంత్లో క్లియర్గా ఉంటే లక్ష్మీకాంత్ అని పక్కన బ్రాకెట్లో రాసుకోవాలి. ఏదైనా మెటీరియల్లో క్లియర్గా ఉంటే ఆ మెటీరియల్ నేమ్ రాసుకోవాలి. మీ దగ్గర ఇండెక్స్ ఉండాలి. ఫైనల్గా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మీరు ఇండెక్స్ బేస్డ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, కానీ బుక్ బేస్డ్గా ప్రిపేర్ అవ్వకూడదు. ఎక్కడా లేదు, కొత్తగా మెటీరియల్ తయారు చేయండి. ఓకే, సో అప్పుడు సెల్ఫ్ నోట్స్ అని బ్రాకెట్ పెట్టుకొని రాసుకోవాలి. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, చాలా మంది ఆన్లైన్ మెటీరియల్ మెయింటైన్ చేయాలా, ఆఫ్లైన్ మెటీరియల్ మెయింటైన్ చేయాలా అనేది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ క్వశ్చన్ సార్.
my approach has traditionally been that ideally speaking, offline material is always good. Notes ఎప్పుడైనా there is nothing that can replace what you write with your own hands. కాదు సార్, నేను మళ్ళీ టాపిక్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి అన్నిటికీ నాకు ఆస్కారం ఉంటుంది, మరి ఏం చేయమంటారంటే నేను ఇంకోటి చెప్తాను. ఆన్లైన్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా సరే, ప్లీజ్ డోంట్ ఎవర్ కట్ కాపీ పేస్ట్ ఎనీథింగ్. ఎవ్రీ లెటర్ ఆఫ్ ఇట్ షుడ్ బి టైప్డ్. అలా అయితే ఆన్లైన్ మెటీరియల్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. లేకపోతే హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్కి రీప్లేస్మెంట్ లేనే లేదు. ఓకే, దట్స్ ద కేస్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫైల్ పెట్టుకోండి, వైట్ షీట్స్లో రాసుకోండి, వాటిని ప్రాపర్గా పిన్ చేసి పెట్టండి. మీకు ఏదైనా వైట్ షీట్స్లో రాసుకుంటే ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఏదైనా కొత్త టాపిక్ అంటే టాపిక్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కదా, దానికి ఏదైనా కొత్త ఇష్యూ యాడ్ అయితే ఒక వైట్ పేపర్ని మళ్ళీ స్టేపుల్ చేస్తే అయిపోద్ది. సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు 12 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు 12 ఫైల్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి, బండిల్స్. పేపర్ చదువుతున్నప్పుడే ఏదైనా టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే దాంట్లో తక్కువ మనం రాసుకోవాలి. ఓకే, ఈ టాపిక్ మళ్ళీ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడే డెవలప్ చేయండి, తర్వాత చేయాలనుకుంటే అక్కడ స్పేస్ పెట్టండి. సింపుల్. ఓకే, ఎనీ అదర్? దట్స్ ఇట్, రైట్? ఓకే, ఫైన్ దెన్. ఓకే, సో విల్ మీట్ అగైన్ టుమారో. సో దిస్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ దిస్ వే ఓన్లీ, సార్. ఓకే, కొంచెం మీరు వీలైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆఫ్లైన్ రండి, లేకపోతే ఆన్లైన్ అటెండ్ అయినా పర్లేదు. కానీ క్వాలిటీ ప్రిపరేషన్ మాత్రం స్టార్ట్ చేయండి, ఎందుకంటే ఈ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. ఓకే, సో కొంచెం కావాలంటే ఈ వీక్ ఆప్షనల్ కొంచెం పక్కకు పెట్టండి, ఎందుకంటే సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి. ఈ వీక్ క్వాలిటీ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎస్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? దట్స్ ఇట్, రైట్? ఎస్, ఓకే, ఫైన్ దెన్. గుడ్ డే, ఐల్ సీ యూ పీపుల్ అగైన్. Online students, just a second, sir. Just a second. Sir, essay we will take care, Jitendra. Don't worry about essay. No. Essay will take care, don't worry. Sir, we will tell when the appropriate time comes. Okay? Don't worry now. Yes. Same, Pravalika. You can call up the institute. We can conduct one video conference. Tejeshwari. Sir, if it is half test, 2.5 hours exam would be there. If it is full test, 5 hours exam would be there. 50 questions prelims, 10 questions mains, 2.5 hours usual test. Full length test would be 100 plus 20. No geology optional, ma'am. Nikita. Consultation online. Self-study is difficult aspirant. You call up the institute, we'll talk. Thank you, Bhavani. You can call up the institute. Self-study is difficult. ఈ సిలబస్ సెల్ఫ్ స్టడీతో కవర్ చేయడం కుదరదు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఫీజిబుల్. ఆల్ రైట్, దట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. మీట్ అగైన్ టుమారో.